நேத்து மேட்ச் பாத்தீங்கன்னா பிளாக் ஷர்ட்டை தான் நமக்கு எல்லோ ஷர்ட்டை கொடுக்கல. அவங்க பிளாக் ஷர்ட்டை தான் அவங்க சொல்லி பிளாக் போட வச்சுட்டாங்க. ஹாப்பி டு பி ப்ரூவ் ராங். தலை 9ல வரல, 7ல வந்தாரு. he showed intent. ரச்சின் கொஞ்சம் அடிச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும், கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கம்மியா இருக்கும். ஹசரங்கா வந்து பெரிய பவுலர் ஆக்கி விட்டோம். நிதிஷ் ராணா அவுட் ஆஃப் சிலபஸ். திரும்பி வந்துட்டேன் கபாலின்னு சொன்னார் ஆக்சுவலா. ஆனா கபாலி 10 வருஷம் முன்னாடி என்ன பண்ணாரோ அதை பண்ணல. Third all-rounder bowler position with foreign player we are lacking. So, ஒரு டிஎன்பிஎல் விளையாடும் போது இருந்த வெறி எனக்கு ஐ டோன்ட் see that same kind of a fire in Ashwin here. சரியான பாயிண்ட். ஹலோ கைஸ், ஃபுல் பேனலோட வந்திருக்கோம் திருப்பி. கண்டிப்பா ஐ திங்க் சிஎஸ்கே ஹேஸ் லாட் ஆஃப் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் டு டூ. 2 back-to-back matches, 1 home 1 away தோத்துருக்காங்க. Lots to talk in this video. தோனி வந்து might as well not playன்ற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் கிரிட்டிசிசம்ஸ் எல்லாம் வச்சோம் இந்த சேனல்ல. சிஎஸ்கே vs RR மேட்ச்ல what really went wrong? I think the power play, it's the main difference, Prasi. If you see the power play, they were around 6 hours, 80 something, 79 something. Number power play, we are at some 34 or 35. Correct. Okay, I think that made the difference actually. While we came back good in the second of the innings, we had to pull it back. I thought they were crossing 200 mark. It was almost a replica kind of a match. RCB had replica because they were maintaining 10. But less, we did well to come down. Fielding was slightly better, and the power play made the difference. It was too much to score. Even for prime Dhoni, it would have been difficult to come that time. Okay, but 64 of last 4 is very difficult. ரச்சின் கொஞ்சம் அடிச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும், கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கம்மியா இருக்கும். நம்மளோட ஓப்பனர்ஸ் காம்பினேஷன் ஸ்டில் அ ப்ராப்ளம். ஐ ஹோப் வில் கெட் இட் ரைட் இன் நெக்ஸ்ட் 2 matches. நம்மளாம் சொல்ற மாதிரி ஐ திங்க் கான்வே வில் மேக் அ கம் பேக், ஐ பிலீவ். So combination, that's all. We got another 2 matches to get our combination right. If we don't get it, it's like the season is in trouble. Look, the couple of things. We are still playing traditional T20. In the Vashat IPL, we've seen 6 or 7 200 plus scores already. Second, middle order on paper itself looks weak. You need someone who actually gives that chills to the opponents in the middle order. We don't have anyone. Shivam Dube started off really well yesterday. Brilliant catch from Riyan Parag. That's a different case. But having said that, we do not have that, that firepower. That leaves it too late for whoever it is. Dhoni, Jadeja, or whoever it is to come late. The third piece is Pathirana bowled well, but I don't think we have found that third all-rounder bowler position with a foreign player. We are lacking. Sam Curran is not at his best form. Overton didn't look like he was ready to be there. Ellis was a good option, but the point is that also makes it difficult for batting order to be strengthened. Conway has to play. Anshul Kamboj had a very decent SMAT and domestic season. Why not him? Spin unit, except for Noor, we're not really doing well. Jadeja bowled 2 decent overs yesterday, but Ashwin, he's a very good off spinner. He forgot that. Yeah, so there are multiple things that needs to be sorted. I think with Conway coming in, Rituraj should open and Rachin should play 3. Makes a better sense. Yeah, completely. Most of the points what Vaidi told, I agree, but there are certain things which I want to actually talk out here and explain it. The first point, I will go by toss. Okay, toss la first decision they should have gone for batting. Okay, now pona match preview le sonna, they are not good in chasing currently. They have just lost the match while chasing. Okay, point number 1. Point number 2, thank you for the team, CSK management team, to remove Huda. Salute. Okay. Third, happy to be proved wrong. Thala 9ல வரல, 7ல வந்தாரு. He showed intent. கடைசியில் ஆனால் ஏதோ ஷார்ட் அடிக்க ட்ரை பண்ணார். பட் ஐ வில் நாட் பிளேம் ஆன் his fitness or anything. He is still capable of playing. Till the time he is there, he should contribute. இந்த மாதிரியே தான். இதுக்கு முன்னாடி கூட வந்து பின் சிட்டிங் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. ஓகே, தட் இஸ் ஒன்லி ஒன் சேஞ்ச் விச் ஐ ஃபீல்.
ஓகே, ஓவர்டர்ன் வாஸ் அ குட் சாய்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு எல்லிஸை விட ஓவர்டர்ன் இஸ் அவுட் அண்ட் அவுட். ஆனால் அவன் அடித்த சிக்ஸ் பார்த்தானா ஹீ லுக்ஸ் லைக் அன் ஆல்ரவுண்டர். பட் ஓவர்டர்ன் லெட் இம் பி தேர். நம்ம சென்னை கண்டிஷன்லேருந்து வெளியில் போனால் கூட வி நீட் bowlers லைக் him. He is hitting the deck hard. ஓகே, நல்லா தான் போட்டான். பட் they played well. See, anytime as a sportsman, I will give credit to the team who has won because of the efforts that they have put in and the team catches என்னென்ன எடுத்தாங்க. They have made correct decisions. If Rajasthan Royals have won, full credit to them. Okay, if CSK has not done well, let us think what needs to be corrected. So என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் whatever changes from CSK சைடில் எனக்கு தோணிச்சோ நடந்துச்சு. Maybe we cannot play without Ashwin. Okay, Ashwin needs to correct himself with his experience. So ஒரு டிஎன்பிஎல் விளையாடும் போது இருந்த வெறி எனக்கு ஐ டோன்ட் see that same kind of a fire in Ashwin here. சரியான பாயிண்ட். Okay, அந்த ஃபைனல்ஸ் அப்ப அவன் எல்லாரும் திட்டி என்ன ஜெயிக்க வச்சு அந்த ஃபைனல்ஸை ஜெயிக்க வச்சானோ அதே ஃபயர் he should have. He cannot play like Dhoni again. Okay, அந்த ஃபயர் இருக்கணும். I slightly missed that in Ashwin. Otherwise, team combination I am okay. டாஸ் தோத்து ஜெயிச்சிட்டும் பேட்டிங் பண்ணல, வருத்தம். Otherwise, okay. I'm happy. See, for Rajasthan Royals, 13 வயசு பையன் விளையாடல. சூரியவன்ஷி பேரு. சூரியவன்ஷி. Got it. விளையாடி தான் நல்லா இருந்திருக்கு. நேத்து மேட்ச் பாத்தீங்கன்னா பிளாக் ஷர்ட்டை தான் நமக்கு எல்லோ ஷர்ட்டை கொடுக்கல. அவங்க பிளாக் ஷர்ட்டை தான் அவங்களுக்கு சொல்லி பிளாக் போட வச்சுட்டாங்க. பட் பரவாயில்ல. பட் ஐ வாஸ் நாட் டிசப்பாயிண்டட் வித் திஸ் மேட்ச். நெய்தர் காட் டிப்ரெஸ்ட். வி பிளேட் வெல். லாஸ்ட் பை 1 stroke அவ்வளவுதான். ஒரு 6 டிசைட் த மேட்ச். அவங்க வந்து நம்மளோட ஒரு 6 எக்ஸ்ட்ரா அடிச்சிருக்காங்க இந்த மேட்ச்ல, அவ்வளவுதான். ஃபைனலி வி லாஸ்ட் பை 6 runs. அவங்க ஒரே ஒரு 6 நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரா அடிச்சாங்க. ஸோ தட் சேஞ்ச் த மேட்ச். பட் இந்த மேட்ச்ல வந்து இந்த டீம் வச்சு வித் காம்பினேஷன் இஃப் யூ கேன் டூ திஸ் மச். நேற்று நம்ம பேசும்போது சொன்னேன் பெஸ்ட் வந்து டாஸ் தோத்தணும், நம்ம அந்த டிசிஷன் எடுக்கக்கூடாதுன்னு. ஏன்னா 2 பேரும் அதே தான் சொன்னாங்க, நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பால் பண்ணுவோம். அவங்க டாஸ் பால் பண்ணியிருந்தா சிச்சுவேஷன் மைட் ஹவ் பீன் டிஃபரெண்ட். மைட் தான். நம்ம வந்து எப்போதுமே என்ன சொல்லுவோம்னா, நம்ம யார் இல்லையோ அவங்க நல்லா ஆடுவாங்கன்னு சொல்லுவோம். எது பண்ணலையோ அது பண்ணியிருந்தா ஜெயிப்போம்னு சொல்லுவோம். இதுதான் ரெவியூட. ப்ரிவியூல வந்து அப்படியே மாத்தி பேசுவோம், ரெவியூல வந்து அப்படியே மாத்தி பேசுவோம். இதுதான் நடக்கும். யார் இல்லையோ அவங்க வந்து எப்போதுமே நல்லா விளையாண்டு இருப்பாங்க. நம்ம எதை பண்ணலையோ அதை நல்லா பண்ணிருப்போம்னு சொல்லுவோம். சோ நம்ம பண்ணதை மட்டும் பார்த்தா we played well. We played up to what we could do. வைத்திய சொன்ன மாதிரி நம்ம மிடில் ஆர்டர் வந்து வீக். ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் we could not get on middle order batsman. 3க்கு அப்புறம் எல்லாம் ஒரு மாதிரியான பேட்டிங், ஆல்ரவுண்டர், T20 யூட்டிலிட்டி பிளேயர் எல்லாம் சொல்லலாம். பட் ஒரு பேட்ஸ்மேன் எடுக்கல. ஸோ நம்ம ஸ்குவாட்ல இல்ல. ஹசரங்கா வந்து பெரிய பவுலர் ஆக்கி விட்டோம். ஏன்னா எல்லாருமே 2வது 6 அடிக்கு போது அவுட் ஆனாங்க. முதல் 6ல ஒன்னும் அவர் பீட் ஆகல. எல்லாரும் சாரி பாலா, நான் அன்மியூட் பண்ணி உங்கள்கிட்ட பேசுறேன். ஐ ஹாவ் டு அக்ரி வித் யூ. ஓகே, என்னங்க நம்ம டீம்ல விளையாடுன ஆளுங்க. ஓகே, ஐ லெட் யூ கண்டினியூ. அந்த மேட்ச் கரெக்டா வந்து மொமெண்டம் எடுத்துன்னு போனாங்க. ரிக்வயர்ட் 10.5. தூபாய் இன்னொரு எப்போ தூபாயோட கோட்டா 4 6. அதனால தான் அவர் இம்பாக்ட் பிளேயர். 2 6 அடிச்சாரு. 4 6 அடிச்சா மேட்ச் வின்னு. எப்போதும் அவர் 2 6 தான் அடிச்சாரு. அதனால மேட்ச் லாஸ்ட் வரைக்கும் போய் நின்னுச்சு. அந்த ஒரு கேட்ச் டர்ன் த மேட்ச் சொல்லலாம். ஏன்னா தூபாய் இன்னொரு 2 6 அடிச்சிருந்தா அசரங்காக்கு ஒரு bowling கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. Their combination would have got weakened for bowling. Everything ifs and buts, but I was happy with the way we played, with the combination what we had. But our combination middle order weak. அதுதான் ஒரே வீக்னஸ் நம்ம டீம்ல. பட் அந்த வீக்னஸ் மறைக்கிறதுக்காக டெத் bowling வீக் ஆகிட்டோம், பவர் பிளேயும் வீக் ஆகிட்டோம். அதை சரி பண்ணலாம். That we can discuss. Nitish Rana out of syllabus. The sweep shots and some of the breathtaking over the extra cover shots எல்லாம் ஆடுறது வந்து செமையா ஆடினாரு, கீழ்ச்சி கொடுத்தாரு. அஸ்வின் வந்து பவர் பிளேல வரும்போது he can't leak runs. அவருக்கும் அது தெரியும். திரும்பி வந்துட்டேன் கபாலின்னு சொன்னார் ஆக்சுவலா. ஆனா கபாலி 10 வருஷம் முன்னாடி என்ன பண்ணாரோ அதை பண்ணல. வந்து திருப்பி வந்து நான் வந்து கேரம் பால் போடுறேன்னு ஆரம்பிச்சாரு. அந்த பழைய கபாலி கேரம் பால் போட்டு விக்கெட் எடுக்கல. நேரா ஆஃப் ஸ்பின் போட்டு ஒரு பால் ஸ்ட்ரைட் ஆகும் லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கு எடுப்பாரு. திரும்பி வந்துட்டேன் கபாலின்னு சொல்லிட்டு கபாலியை மறந்துட்டாரு. அதான் ப்ராப்ளம். திருப்பியும் பவர் பிளேல தான் வந்து சர்க்கிள் ஆகி நிக்குது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மேட்ச்லயும் பாத்தீங்கன்னா மத்தபடிக்கு எவ்ரிதிங் வென்ட் வெல். டீம் காம்பினேஷன்லயும் ஓவர்டர்ன் ட்ரை பண்ணது நல்ல சான்ஸ் தான் எனக்கு தோணுச்சு. ரச்சின் அவுட் ஆவாருன்னு எதிர்பார்க்கல. ஆர்ச்சர் வந்து பயங்கரமான ஸ்பெல் போட்டு விட்டாரு. 3 overs 5 runs எல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் த ஐடியல் ஸ்டார்ட் டு சேஸ் டவுன் 180 runs.
which CSK ideally brought it down. 30 runs save பண்ணிட்டோங்க ஈஸியா ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடியும் போது. The way they started, the way the middle oversல அவங்க எப்படி அட்டாக் பண்ணியிருந்தாங்களோ ஈஸிலி 210 220க்கு போயிருக்க வேண்டிய ஸ்கோரை 180 கொண்டு வந்து நிறுத்தினதே பத்திரானாவோட பிரில்லியன்ஸ். செகண்ட் ஸ்பெல்ஸ் எல்லாம் எல்லாருமே நல்லா போட்டாங்க. ரவீந்திர ஜடேஜா சைலண்டா சூப்பரா போட்டாரு. திருப்பி பவர் பிளேல அவங்க கிட்ட அப்படியே கையில கொடுத்துட்டோம். That is my take. Let's move on with further discussion.